یہ ہے دنیا نیوز، میں ہوں وہاب حسن۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر آپ کو دیں، ایران کے ساتھ معاہدہ لبنان میں کسی بھی ممکنہ اسرائیلی حملے کے باوجود برقرار رہ سکتا ہے۔ اسرائیل کو تجویز دی ہے کہ حزب اللہ سے نمٹنے کی ذمہ داری شام کو سونپی جائے۔ امریکی صدر کی گفتگو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ لبنان میں جاری صورتحال نسبتاً چھوٹا تنازع ہے، حزب اللہ خطے میں مسلسل تناؤ کی بڑی وجہ ہے۔ معاہدے سے پہلے بیروت میں حملے پر اسرائیلی قیادت کو اپنی ناراضی سے آگاہ کیا تھا۔ ناظرین، ایران امریکہ تاریخی معاہدے کا مقام تبدیل۔ دستخط کی تقریب جمعے کو جنیوا کے بجائے اب سوئٹزرلینڈ کے برجن اسٹاک ریزورٹ میں ہوگی۔ سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ نے اس کی تصدیق کی ہے۔ مقام سیکیورٹی کے حوالے سے موزوں سمجھا جاتا ہے۔ مقام کی تجویز پاکستانی اور قطری ثالثوں کے ساتھ امریکہ اور ایران نے بھی دی تھی۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے ایران کے لیے $300 ارب کے فنڈز کی تفصیلات سامنے لاتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے تحت $300 ارب کا ایک پرائیویٹ فنڈ قائم کیا جائے گا۔ یہ رقم سرمایہ کاری کی صورت میں ایران میں لگائی جائے گی، جبکہ $300 ارب کا یہ فنڈ حتمی معاہدے پر دستخط کے بعد فعال ہوگا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس فنڈ کے لیے نصب سے زیادہ رقم کی یقین دہانی پہلے ہی حاصل کی جا چکی ہے۔ امریکہ، خلیجی ممالک، ایشیائی اور افریقہ کی مختلف کمپنیاں اس فنڈ میں سرمایہ کاری کریں گی۔ فنڈ میں کوئی سرکاری سرمایہ شامل نہیں ہوگا۔ یہ فنڈ ایران کے منجمد اثاثوں سے الگ ہوگا، جبکہ ایران کے منجمد اثاثے بھی بحال کیے جائیں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ طے پانے کے بعد پیر کے روز جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی تہران میں غیر ملکی سفارتکاروں سے گفتگو۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ مفاہمتی یادداشت جمعے کے روز باضابطہ طور پر نافذ العمل ہوگی۔ لبنان اور ایران میں جنگوں کا خاتمہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ لبنان میں اسرائیلی قبضے کا تسلسل MOU کے خلاف ورزی تصور ہوگا۔ لبنانی سرزمین پر اسرائیلی قبضہ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ اب لبنان پر کسی بھی اسرائیلی حملے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آئندہ مذاکرات 2 مراحل میں ہوں گے۔ مذاکرات کے پہلے مرحلے میں آبنۂ ہرمز، امریکی بحری ناکہ بندی اور تعمیر نو پر بات ہوگی۔ جوہری پروگرام اور پابندیوں کے خاتمے کے معاملات مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں زیر غور آئیں گے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کی جنوبی لبنان کے ضلع نبطیہ میں بمباری، کئی مقامات نشانہ۔ حملوں میں 4 افراد شہید، متعدد زخمی۔ توپ خانے سے بھی کارروائی۔ میفدون میں 3 ڈرون حملے۔ 2 مارچ سے جاری حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 3826 تک جا پہنچی۔ سینکڑوں خواتین اور بچے بھی شامل۔ 10 لاکھ کے قریب افراد گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز کا حزب اللہ کے راکٹ حملے ناکام بنانے اور لانچرز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ناظرین، برطانوی پارلیمنٹ میں امریکہ ایران جنگ بندی کی کوششوں میں پاکستان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے کردار کی تعریف کی گئی۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ہاؤس آف لارڈز میں بحث کے دوران امن کی کوششوں میں پاکستان کے تعمیری کردار اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی سفارتی کوششوں کو بھرپور انداز میں سراہا گیا۔ متعدد اراکین نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ لارڈ احمد آف وملڈن نے پاکستان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ ایوان میں موجود وزیر اور تمام اراکین پاکستان کے اہم کردار کو تسلیم کریں گے۔ پاکستان کا بہت بہت شکریہ اور قطر کا بھی شکریہ، جن کی مؤثر معاونت کی وجہ سے ہم اس مقام تک پہنچے۔ لارڈ احمد آف وملڈن نے اردو زبان میں کہا کہ پاکستان کا بہت بہت شکریہ۔ ایران امریکہ معاہدے میں پاکستان کا کردار ثالث کا ہے۔ پاکستان نے تمام اہم فریقوں سے مشاورت کے ذریعے خطے کو بڑی جنگ سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دانش مندی اور مؤثر سفارتکاری سے امن کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ سینئر سیکیورٹی عہدیدار کا میڈیا کے ساتھ اہم سیشن، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ آپ دیکھیے۔ ایران امریکہ معاہدے میں پاکستان کا کردار ثالث کا ہے۔ تمام رابطہ کاری وزیر اعظم اور فارن آفس کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اس معاملے میں فیلڈ مارشل کی دلچسپی خطے میں امن کے لیے ہے۔ بغیر جنگ لڑے امن کو یقینی بنانا اعلیٰ ترین حکمت عملی کا مظہر ہے۔ سینئر سیکیورٹی عہدیدار کا میڈیا کے ساتھ اہم سیشن، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل نے جو بیڑا اٹھایا ہے اس کا ادراک دنیا کو ہو رہا ہے۔ یہ جنگ مسلم دنیا پر مسلط ہو چکی تھی۔ فیلڈ مارشل نے حکمت عملی سے معاملہ حل کرایا۔ اگر پاکستان معاملے میں نہ پڑتا تو مسلم دنیا میں یہ جنگ کون رکوا سکتا تھا؟ حساس سفارتی عمل میں رازداری، ذمہ داری اور احتیاط ناگزیر ہے۔ پاکستان بطور ذمہ دار ثالث مذاکرات کی تفصیلات پر تبصرہ نہیں کرے گا۔ پاکستان اپنے شراکت داروں کے ساتھ خلوص نیت سے امن کی کوششیں جاری رکھے گا۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے قطر، سعودی عرب اور مصر کی لیڈرشپ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے۔ پاکستان اور UAE کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا۔
हमारे UAE से बरादराना ताल्लुकात हैं। ज़राए का कहना है कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के पीछे एक भयानक एजेंडा है। तहरीक चलाने वालों के मुतालबात मानकर बहुत ज्यादा रियायत दी। रियासत अब भी बहुत सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है। ज़राए ने बताया कि दिफाई बजट का बड़ा हिस्सा तनख्वाहों और ज़रूरी अखराजात में निकल जाता है। खरीदारी और डेवलपमेंट के लिए दिफाई बजट में रकम नहीं बचती। ज़राए ने कहा कि बानी PTI के साथ किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर किसी ने मिलना है तो सियासतदानों से मिलें। वज़ीर दिफा ख़ाजा महमूद आसिफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ईरान अमेरिका मुआहिदा पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। कौमों की तारीख में ऐसे लम्हात मुद्दतों में आते हैं। अमेरिका और ईरान के मुआहिदे से पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। मोदी ने सदर ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए हिम्मत नहीं की कि पाकिस्तान का नाम भी लें। एक साल के अंदर 2 मरहले ऐसे तय हुए जिन्होंने पाकिस्तान की अजमत को, वतन अजीज़ की अजमत को, इज़्ज़त आबरू को जो है सारी दुनिया में रिकग्नाइज कराया। मैं इसके लिए अपनी अफवाज की लीडरशिप का, फील्ड मार्शल का, प्राइम मिनिस्टर का और जो सारी टीम जो है, सारी कौम को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने स्टीयर किया, नामुमकिन को मुमकिनात बनाया। कल मोदी ने बयान दिया है, मुबारक दे रहा है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को। उसको इतना दिल गुर्दा नहीं है उसमें कि उसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो शामिल करे, जिसकी छप्पर छाँव के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है अल्लाह के फजल करम से। ये लम्हात जो है कौमों की तारीख में बड़ी बड़ी मुद्दत के बाद आते हैं, सदियों के बाद आते हैं और खुद तक तारीख के सुनहरे हरूफ बन जाते हैं। ईरान के साथ जो हमारे एक तारीखी ताल्लुकात हैं उनमें एक नहायत ही खुशगवार जो है डेवलपमेंट्स हुई हैं। उन पे सैंक्शन जो है रिलैक्स हो रही हैं। उनकी तेल और गैस की जो है एक्सपोर्ट्स पे जो है पाबंदियाँ जो है हटाई जाएंगी तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस चेंज इमेंसली और सबसे बड़ा बेनिफिशरी उसका बलूचिस्तान होगा। डायरेक्टली पाकिस्तान में दहशतगर्दी चाहे वो बलूचिस्तान में हो रही है या KP में हो रही है, दोनों का मसला जो है वो अफगानिस्तान से मंबा जो है, ओरिजिन जो है उस दहशतगर्दी का वो अफगानिस्तान में। हमसे 10 अरब रुपया उन्होंने मांगा, हम देने को तैयार थे। एक गारंटी चाहते हैं, जमानत चाहते हैं कि हम जो करेंगे उसके बाद जो है ये उनकी सरजमीन जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हमें सिर्फ ये चाहिए। जनाब चेयरमैन, हमने 40-50 साल उनकी मेहमानदारी, दुनिया में तमाम जगह अमन हो चुका है। तो नाज़रीन, पंजाब असम्बली में आइंदा माली साल 2026-27 का 5,903 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश कर दिया गया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर 752 अरब रुपए खर्च होंगे। शोबे तालीम पर 750 अरब रुपए, शोबे सेहत पर 500 अरब और तहफ़्फ़ुज़ आमा और पुलिस पर 252 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़ दी गई है। तनख्वाहों में 7% जबकि पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। 2026-27 के लिए मजमूई बजट का हुजम 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए तजवीज़ किया जा रहा है। पंजाब असम्बली इजलास में सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा रहमान ने आइंदा माली साल 2026-27 का बजट पेश किया। बजट तजावीज़ के मुताबिक जारिया बजट की रकूम रवां बरस से 3.2% कमी के साथ 1963 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। पंजाब को विफाक से काबिल अदा महासिल में 4391 अरब रुपए वसूल होंगे, जबकि सूबे का अपनी आमदन के लिए 1209 अरब रुपए, जिसमें टैक्स महसूलात 749 अरब और नॉन टैक्स आमदनी का तखमीना 461 अरब रुपए है। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक बजट 910 अरब रुपए सरप्लस होगा। आइंदा माली साल के अखराजात में सूबाई मालियाती कमीशन को 824 अरब, तनख्वाहों पर 638 अरब और पेंशन पर 500 अरब रुपए खर्च होंगे, जबकि दीगर खिदमात की फराहमी के लिए 783 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। अगले माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है, जिससे तनख्वाहों का खर्चा सिर्फ 1.4% बढ़कर 638 अरब 93 करोड़ होगा, जो कि हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी का नतीजा है। अगले माली साल में रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल में पेफ के लिए 55 अरब, लैपटॉप स्कीम के लिए 16 अरब, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 3 अरब और होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 22 अरब रुपए की तजवीज़ है। शोबा सेहत में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 20 अरब, कुलसूम नवाज कैंसर अस्पताल DG खान के लिए 15 अरब, कैंसर के मरीजों के लिए 10 अरब, 15 DHQs में तिबी लैब के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। मरियम नवाज राशन कार्ड 40 अरब रुपए, धीरानी प्रोग्राम के लिए 1.7 अरब रुपए की तजवीज़ है। ट्रांसपोर्ट में
में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली प्रोग्राम 100 अरब रुपए, मास ट्रांजिट सिस्टम फैसलाबाद और गुजरांवाला के लिए 143 अरब रुपए की तजवीज़ है। 168 अरब रुपए की लागत से 2000 इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी का प्रोग्राम है। किसान कार्ड के लिए 10 अरब रुपए, थल ज़री इनकलाब के लिए 8 अरब रुपए और शाह इजला में एक्वा बिजनेस हब के लिए 47 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। फजाई और आबी रूट की तदारुक और माहौलियाती निगरानी के लिए 32 अरब रुपए की तजवीज़ है। मरियम नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टेम लेबॉर्ट्रीज प्रोग्राम के लिए मजमूई तौर पर 40 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं, जिसकी फराहमी से लाखों बच्चों को मियारी तालीम मुयस्सर होगी। प्रॉपर्टी टैक्स ई पेमेंट से अदायगी लाजिम करार देने की तजवीज़ है। पंजाब के लाइसेंस याफ्ता मोटर व्हीकल डीलर्स को विद होल्डिंग एजेंट्स करार दे दिया गया, जिससे इनको होने वाली तमाम अदायगियों पर सेल टैक्स की कटौती शफाफ होगी। प्रॉपर्टी टैक्स लेट पेमेंट सरचार्ज माहाना की बजाय समाही करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी टैक्स खुद तशखीसी स्कीम में आने वालों को 5% रायत फराहम की तजवीज़ है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टोकन टैक्स की छूट 95% से बढ़ाकर 99% करने की तजवीज़ है। ज़री टैक्स के निज़ाम में तब्दीली करते हुए फिक्स टैक्स स्ट्रक्चर मुतारिफ करवाने की तजवीज़। कॉटन फीस मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई।